हरि ओम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। ओम गुरु गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आपण को पुणी थे स्वागत श्री दिव्य कथार आउ गोटे नुआ वीडियो को आम पाठ कर श्रीमद भागवत गीता, तापई आध्यात्मिक कथा आधुनिक भाषा। कहीं मैं कहूँ दर्शक बंधु, आधुनिक भाषा लोक मैंने भागवत गीता माने भावती गोटे पुराण पढ़ुना, पुराण पढ़ी आम लाभ कौन बा पुराण शुणिक आमको लाभ कौन। आधुनिक भाषा एति कहूँ जे आम जो जिन पढ़ुचु ताकू आमर नेचुरल लाइफ रे केमिति इम्प्लीमेंट करें, केमिति व्यवहार करें। कहीं भागवत गीता गोटे एमती बही जहाँ आम लाइफ सांगे जड़ित होगी अच्छे, जहाँ आम जदि आम लाइफ ताकू उतारी देवा बा से भाया किसी जिन फॉलो कर बढ़िया, ताहले आमको आम जीवन एत सुंदर एत सरस लगे आपण कला पर ही जानी पारे। तो बर्तमान से आम कहूँ आध्यात्मिक कथा आधुनिक भाषा उपस्थापन करूँ। दर्शक बंधु, आपण मैंने कंप्लीट वीडियो को देखी आमको खुशी लगुच, आपण मैंने देखुं कमेंट कर बहुत बढ़िया लगुच। किसी लोग बहुत भल भाव कमेंट कर, किए कहते जय जगन्नाथ, किए कहते जय श्रीराम, किए कहते हरे कृष्णा, किए कहते राधे राधे। बहुत खुशी आपण मैंने एभलिया कमेंट भी दौथा, एभलिया समस्ते देखु जानतु खाली जान हम ना आज्ञा। आम चाहबू आपण द्वारा किसी लोग परिवर्तन हूँ, तेणुक भिडियो टाइम सेयार करूँ। बस एति आम गोटे छोटिया रिक्वेस्ट। तो आज पढ़ा श्रीमद भागवत गीतार प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 40। हरि ओम शांति। ओम प्रभुपादाय नमो नमः। 40 नंबर श्लोक। अधर्माभिव बाधः कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षय जायते वर्ण संकरः। माने कौन आज्ञा टी पढ़िया जान। हे कृष्ण, अर्जुन कहते क्या, कृष्ण कहते हे कृष्ण, ए वृष्णि वंशज जेतेबेले परिवार रे अधर्म प्रबल होई उठे, सेतेबेले कुलीन स्त्री माने दुष्ट हो जाती एवं सेमानंक सतीत्व नष्ट होगा द्वारा वर्ण संकर जार संतान जात हुए। मु गला भिडियो आपको कही आपण मान मन थी कि नहीं, पुणी थे मन पकईदेवी आपण मान। जदि परिवार जे परिवार को चलाऊँगी सी दुनिया रू पलाऊँगी, ताहले तांकर सबू जो माने कि स्त्री लोक माने तांके तो होचंदी कामातुर, तो निहाती भावे कौन है ना अन्य पुरुष संगे संपर्क रखिए। जदि अन्य पुरुष संगे संपर्क रखुचंती ताहले कौन है स्त्री लोक माने दुष्टित, दुष्ट माने आमे कौन कहबा दुष्चरित्रा। आपण माने कहते ना दुष्चरित्र, ए कौन चरित्र नष्ट झीटा बोली। हाँ, तो ये जो चरित्र नष्ट होगा बोले से माने जो संतान जात हम तांको कौन कह वर्ण संकर। वर्ण संकर माने वर्ण अलग हो, वर्ण कौन गोटे आम ओडिया गोटे वर्ण संक्रिय कि माने कि अलग। ता माने होछि जे आपणकर बापा माने जो छुआ हिते तार बापा किए ताको जणा नथियो, तार धर्म कौन ताको जणा नथियो, तार वर्ण कौन ताको जणा नथियो। तेणुक कहे वर्ण संकर। बुझिपारे, तार सी महाराणा घरे जन्म किंतु महाराणा स्त्री, किंतु सी आउ गोटे पुरुष संगे सी संपर्क, माँ आउ गोटे पुरुष केते पुरुष संगे संपर्क रखला परे कौन से भया सी संतान जात हो। तो ये कौन है विभिन्न प्रकार वर्ण लोक जो संगत रखुच्च स्त्री संगे, ताहले ए भलिया संतान जात हो बोली कहुई। टे पढ़ा एक्सप्लेनेशन कौन लिखाई। सुंदर समाज हेले सुंदर जनसमाज हेला समाज रे अर्थात सामाजिक जीवन समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति लाभ कर
ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଜନସମାଜର ଏତଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଜନସମାଜ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାଙ୍କ ବହୁତ କମ। ତାଙ୍କେ ଟିକେ କଥାରେ ଢଳିଯିବେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଚକୋଲେଟ ଟା ଦେଖେଇବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଇଁ ପଡିବ, ନାଇଁ? ଆଉ ଟିକେ ବଡ ପିଲା ଯଦି ତାକୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଖେଇଦେବେ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଦେଖେଇଦେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢଳିଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଠିକ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ସେହିପରି ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଢଳି ଯାଆନ୍ତି। ଢଳିଗଲେ କଣ ହବ? ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ହବ। କାହିଁକି ଢଳି ଯାଆନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗଲା ଆମେ କିଛି ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, 4 ପ୍ରକାର। ଏ 4 ପ୍ରକାରରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରହିଲେ ଉପରେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଉପରେ ତାଙ୍କେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ରହିଲା ଶାସନ ଭାର। କିନ୍ତୁ ନିକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କଣ? ପ୍ରଥମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗଲା ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି। କଣ କେଜଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ନାରୀ। ବୈଶ୍ୟ ବେପାର ପାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ କରୁଛି ସେ କହିବ। ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ତଳେ ଯେ ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀର ଚାକିରି, ସେଟା ହଉଛି ଶୂଦ୍ର। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରିଆଲିଟି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିପାରେ ନ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ହଉଛି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଠି ହେଲେ ଚାକିରି ଖୋଜେ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ଚାକିରି ଖୋଜେ, ମାନେ ସେ 5,000 7,000 10,000 ଗୋଟେ ବଡ ସୋରୁମ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହେଇଥିବ, ତା ପାଖେ ଯାଇ କାମ କରିବେ, ସେଟା ଶୂଦ୍ର ଯଦି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭାଗବତ ଗୀତାରେ। ତା ତଳେ ହେଲେ ନାରୀ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଏ ନାରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସେବିକା। ନାରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ସେବିକା। ସେ ବୈଶ୍ୟର ମଧ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ମଧ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଧ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ମଣିଷ ଯୋନି ଅଛି, ମଣିଷ ଯୋନି ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଯୋନି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯୋନି ହଉଛି କିଏ? ନାରୀ ଯୋନି। ନାରୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ, କାହିଁକି ଯୋଉଟା ସତ ସେଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଏଇଟା ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ କିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନିଜର ସୋଲ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ। ଜପ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଭଳିଆ ଜପ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ନାରୀ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଯେତେ ଆପଣ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ, ସବୁଠୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଘୃଣ୍ୟ କାମ ମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାର୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନାରୀକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅଲଗା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବିକା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଖରାପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେବତା ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ ଭଲ ରହିବ ନା, ଆମେ ବି ଦେବତା ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଆଜ୍ଞା କଣ? ହୀନ ଆଚରଣ। କଣ ହୀନ ଆଚରଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛି ମଧ୍ୟ।
ଯେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ନାରୀ ଢଳି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ଆଜିର ଡେଟରେ କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାରିଟା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା କନେକ୍ସନ ଥିବ ଫୁଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି। କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ ଦେଇଥିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିବ। କାହାକୁ ସକାଳ 10ରେ ଟାଇମ ଦେଇଥିବ, କାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ଟାଇମ ଦେଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେବେଳେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଅଟା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ରିଏଲି, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯିବ। କାହିଁକିନା ପୁଅ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ରିଏଲି ଭଲ ପାଇବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇବେ। ତା ପାଇଁ ଫୋନ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେବେ, ତା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ହେବେ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବେ ଇଏ 4 ଜଣ ଚକ୍କରରେ ଅଛି, ତାର ମନ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ରିଲେସନସିପ ମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନାରୀକୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଲରେଡି କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଢଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଢଳିଯିବେ। ଟିକେ ସୁଖ। ପଡିଶା ହାର ଆଣିଲେ କାର, ଆମର ଗୋଟେ ଆଣୁନ। ଯଦି ନ ଆଣିଲେ ପଡିଶା ହାର ନଜର ପକେଇବ। ଇଏ ଯୋଉଟା ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବେ, ଆଉ କାର ଆଣିଲ, କେତେ କଣ ପଡିଲା, ଆଉ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାର ଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ତ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ଚାଲୁନ କୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଢଳି ପଡିଲା, ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଢଳିଗଲା। ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କାର ନ ଆଣିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଢଳିଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସାଧାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କରିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଢଳିଯିବେ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଯଦି କଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି। ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଭଲ କଥା ଯଦି କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେକା ଟେକି କରି କଥା କହିଲ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଚିପକି ରହିବେ। ଯଦି ନ କହିଲ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ। ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥାଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି ଆଶା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଥା ହେବା, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବରାବର ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଜ୍ଞା? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କୁହାଯାଏ ବାହାଘର ହଉ ହଉ ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜ୍ଞା। ବାହାଘର ହଉ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କିଛି ବର୍ଷ ଘର ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି କଳି ଝଗଡା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଳି ଝଗଡାକୁ ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରୁ କଲେ ହିଁ କଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଝେଲିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ପାଖରେ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ। ତାହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ କେବେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାବୁରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେନି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳିଆ କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇଥିବେ। ଆଉ ଖାସ କରି ବିଶେଷ କରି ଯଜ୍ଞ, ଧର୍ମ କାମ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କଣ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିଏ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଆମ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଘର ରିଲେଟେଡ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦେବେ, ଏନଗେଜ କରିବେ। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସମୟ କଟିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥାଟାକୁ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାଇକିନା ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କାହିଁକି? ବନ୍ଧ ତୁଠରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଘଷି ଘଷି ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ବାନ୍ତି କରୁଛି।
ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଏ ହେଲେ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଟା ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଏ ତା ପରିବାର କହିକି ଗୋଟେ 50ଟା ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମାମୁର ପୁଅ ହେଇନି, ମୋ ପିଇସିର ଝିଅ ସିନି, ସେ ମୋ କକାର ମାନେ ଯୋଉ ପଡିଶା ଘରେ ସିନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ବନ୍ଧ ସାରା ଗହଳି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଜଣେ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଦ୍ଧ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ କହିବାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫରେ। ତେଣୁ ପରିବାରର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କର୍ମରତ ରଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ଫଳତଃ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଜନସମାଜ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବା ଗୋଟେ କାମରେ ଏଙ୍ଗେଜ ନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ କାମରେ, ଧର୍ମ କାମରେ ଯଦି ଏଙ୍ଗେଜ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭଟକିବ ନିହାତି ଭାବେ। ଯଦି ମନ ଭଟକୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଭଟକୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦଉଛି, ଏଙ୍ଗେଜ କରୁଛି। ଯଦି କାମରେ ଏଙ୍ଗେଜ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବେ। ଅଳସୁଆ ହେଲା ପରେ ପର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ, ତାପରେ କଣ ହବ ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଲାଗୁ କଥା ହବା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଜନସମାଜ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଅବାଧ ମିଳାମିଶା କରିବେ, ଫଳରେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ଯଦି ଠିକ କାମ ନ ଲଗେଇଲେ, ମୁଁ କହିସାରିଛି ନାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ ତାକୁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବି କହିବେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଜ୍ଞା। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଫଳରେ ଜନ ସମାଜରେ ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଭରପୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ କଳହ ଆଦି ଦେଖା ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ତାଳି ବାଜେନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିଜର କର୍ମ ଠିକ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଷ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ପିଲା ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା, ସମାଜ ତ କଳୁଷିତ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଅସାମାଜିକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କଣ? ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ କିଛି ନଥିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା କଣ? ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଜି କମେଇଲି, ଖାଇଲି, ରହିଲି, ତା ଛଡା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଜି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କମେଇଲି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଇନକମ କରିବା କଥା। ତୃତୀୟ, ମୋ ଉପାର ଅଛି ବା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଉଡେଇଲି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମଦ ପିଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନିଶା କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖରାପ କାମ, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିବା ଦାରି କରିବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଳୁଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ।
जन रेस्पॉन्सिबिलिटी थिबा लोक केबे मध्य अन्य स्त्री को चाहिबो नाही। मन रखितंदु कथाटा, जार रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि से केबे अन्य स्त्री को चाहिबो नाही। ठीक है, ध्यान देवे। आ कथाटा जदि मो कथाटा आपको ठीक लगी थाए ताले कमेंट रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एति लिखि कमेंट बॉक्स टा फुल करंतु, हम खुशी हो आज्ञा। आओ आज ये जो 40 नंबर श्लोक सरिला केमिति लागिला टिके निहादिया कमेंट लेके पठेबे। जदि भल लागे तो लाइक मध्य करिए, आउ टिके शेयर करंतु आज्ञा, काहे समाज को सुधीरवार अछि आज्ञा। आपण माने सुधरी गलेनी मु जानि सारछि आज्ञा, आपण माने बुझिवा लोक मु जानि सारछि, नहले एते दूर पर्यंत वीडियो देखि न थांदे। किंतु आपणक मानक भले आउरी गुड़ाए लोक मध्य सुधराय अछि, आउ बहुत लोक मध्य बदलायार अछि आज्ञा। यदि आमे लोक को बदलेबानी बा सुधारिबानी ताहाले ए संसार आज्ञा कोन खाली दारद संतान ही हाथी आज्ञा। बुझबाले तागु कथा आज्ञा 41 नंबर कोन अछि, आसंता आउ गोटे वीडियो जानिबा सिखिबा आउ ताको मध्य बुझिबा। ओके, वर्तमान रहिलु पुणी थर देखाबो नुआ गोटे वीडियो रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलो जय श्री राधे श्याम। हरि ओम।